اسمبلی توڑنے کا اعلان اور عدم اعتماد کے خلاف رولنگ، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، عدالت نے صدر اور وزیر اعظم کے اقدامات کو اپنے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں منتخب حکومت گرانے کی سازش ناکام ہو چکی، عدم اعتماد کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا تھا، قوم نئے انتخابات کی تیاری کرے، بکنے والے ارکان نے جو پیسے لیے وہ لنگر خانوں میں دے دیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح طور پر کہا خط میں بیرونی سازش ہے۔ صدر عارف الوی کا وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پر قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان۔ صدر کے اعلان کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل، آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت ضروری۔ وزیر اعظم 3 سے 8 دن تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے۔ عدم اعتماد کے خلاف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ معطل کرنے کی استدعا مسترد، سپریم کورٹ کا اٹارنی جنرل کو رولنگ کل پیش کرنے کا حکم۔ از خود نوٹس پر سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس کا ملک کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش، کہا سیاسی قوتیں اور ریاستی حکام کوئی فائدہ یا غیر قانونی اقدام نہ اٹھائیں۔ عدالت کی طرف سے صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سپریم کورٹ بار سمیت فریقین کو نوٹسز جاری۔ مزید سماعت کل دن 1 بجے تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایجنڈے سے قبل وزیر قانون فواد چودھری نے اٹھ کر تقریر کی، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد آئین کے منافی قرار دے کر مسترد کر دی۔ قاسم سوری نے رولنگ میں کہا وزیر قانون فواد چودھری نے نقطہ اعتراض میں جو نقاط اٹھائے وہ درست ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے آئینی بحران پر ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ توقع نہیں اراکین اسمبلی رات ایوان میں رہیں گے، ان کا احتجاج ریکارڈ ہو چکا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس کیے کہ دونوں ایوانوں کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل تھے۔ آج جو کچھ ہوا وہ خالصتاً سیاسی عمل تھا، ہمارے ادارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نہ تعلق۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان۔ آج کے اقدامات میں فوج کی رضامندی شامل ہونے کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے جواب دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں اور عوام میں ہوتے ہیں، ٹیکنیکل جسٹس سے نہیں ووٹ سے ہی اسلام آباد کا تخت ملے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں پارلیمان کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دے۔ اسمبلی ٹوٹنے پر وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت عمران خان وزیر اعظم کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ سیاسی جماعتیں عوام میں جانے سے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اسپیکر کی رولنگ ختم ہو جاتی ہے۔ فاروق نائک نے کہا کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرانا اور اسمبلی توڑنا غیر قانونی ہے۔ رضا ربانی بولے تحریک عدم اعتماد آئی ہو تو وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کی تجویز نہیں دے سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ماہر قانون اظہر صدیق کہتے ہیں کہ آرٹیکل 17 اور 5 کے تحت اسپیکر تحریک عدم اعتماد کو یہ کہہ کر مسترد کر سکتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ خالد رانجھا بولے اسپیکر کی رولنگ حتمی ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جس خط کی بنیاد پر انہوں نے رولنگ دی وہ کوئی قطری خط نہیں تھا، ایسی دستاویز تھی جسے اداروں نے تسلیم کیا۔ متحدہ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں دھرنا، خود ہی اجلاس کی کارروائی آگے بڑھائی۔ ڈپٹی اسپیکر کے اٹھنے کے بعد ایاز صادق اسپیکر کی نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ مسترد کر دی۔ 197 ارکان نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اجلاس 6 اپریل تک ملتوی۔
शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। कहते हैं इमरान वजीर आजम ही नहीं तो आइनी इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकता है। शख्सी इक़्तिदार को तूल देने के लिए आइन पर वार किया गया। इमरान खान और स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी। असम्बली तहलील नहीं हुई, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, बिलावल भुट्टो का कहना है। अपोजिशन के पास अक्सरियत है। डिप्टी स्पीकर ने आखिरी मौके पर गैर आइनी काम किया। पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया जिसकी सजा वाज़ेह है। आर्टिकल 6 सदर, वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ भी लगेगा। पंजाब में भी वफाकी गैर आइनी इक़दाम किया गया। गैर कानूनी इक़दाम कोई सरप्राइज नहीं होता। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान ने आमरू को पीछे छोड़ दिया, मुल्क बहरान में धकेल दिया। फजल रहमान कहते हैं कौमी असम्बली में जाली वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर थी। एजेंडा नजरअंदाज करके गैर मुतल्लिका खत का सहारा लेकर अदम एतमाद मुस्तरद करने की भोंडी हरकत हुई। इमरान खान इंतहाई जिल्लत और रुसवाई से भागा है। बार बार कौम को आगाह करते रहे ये शख्स वजीर आजम बनने की अहलियत नहीं रखता। ताकत के नशे में धुत इमरान खान खुदकुश हमला कर बैठा। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इमरान का ड्रामा और कहानी हमेशा के लिए खत्म। कुर्सी बचाने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इस जुर्म पर जुनूनी को सजा ना दी गई तो मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। दूसरी जानिब डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। बोले गैर आइनी इक़दाम के बाद हुकूमत का मज़ीद दिफा नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई। वज़ारत आला के लिए वोटिंग 6 अप्रैल तक मुलतवी। ऐवान में मुखालिफ जमातों के अरकान नारे लगाते रहे। ख़वातीन अरकान गुत्थम गुत्था हो गईं, एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटा। तशद्दुद पर कई ख़वातीन रोने लगीं। इजलास चंद मिनट ही चल सका। नून लीग और इत्तेहादी अरकान ने ऐवान में धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत ने असम्बली तोड़ने के ऐलान से कबल गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर की जगह उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब मुकर्रर। नए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। बरतरफ गवर्नर चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े। बुज़दार सरकार में पैसे लेकर भर्तियों का इल्जाम। बोले उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना सबसे बड़ी आलमी साजिश थी। पूरा पाकिस्तान रोता रहा वज़ीर आला को तब्दील कर दो, मगर इमरान खान को 183 में से कोई फिट नजर नहीं आया। अब 8 सीटों वाली जमात से ब्लैकमेल हो गए। मजीद बोले अल्लाह का शुक्र है गैर आइनी काम करने से बच गए। गाली दी गई तो राज बाहर ले आएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जब किसी पार्टी के मैंडेट को दबाकर बैठ जाएंगे तो हंगामा आराई हो सकती है। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सारा लड़ाई झगड़ा नून लीग ने कराया। ऐवान में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोट ज़्यादा थे। पंजाब असम्बली तहलील करने की फ़िलहाल कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। गवर्नर पंजाब की बातों से वाज़े हो गया कार्रवाई रूल्स की खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज कहते हैं गैर आइनी काम हुआ, इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमें इंतजार करना चाहिए। अदालत उज़्मा का जो भी फैसला होगा उससे आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तमाशा लगा दिया गया जो मुल्की तारीख का स्याह दिन है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं असम्बली ने इमरान खान को ओहदे से हटा दिया। 197 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिया। क्या इस मुल्क को सिर्फ एक शख्स इमरान खान चलाएगा? आइन की आज होने वाली तौकीरी को हम हिसाब लेंगे। मोहम्मद जुबैर बोले कि इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे, अब साबिका वजीर आजम बन चुके। असम्बली को तहलील करके पाकिस्तान को बहरान में डाल दिया।
शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन ने इमरान खान को हीरो बना दिया। ख्वाहिश है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां भी तोड़ दी जाएं। ख्वाहिश थी कि जज के बाद इलेक्शन हो जाएं। कानून के मुताबिक इमरान खान 15 दिन तक वजीर आजम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर होगा। परवेज खटक कहते हैं कि आप सबको सरप्राइज पसंद आया, अभी तो और भी सरप्राइजेस बाकी हैं। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। हयात सादिक और नवीद कमर ने असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई। 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत। अपोजिशन अरकान के मुताबिक अब स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 7 रोज से ज्यादा मुलतवी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मसूद अहमद ने इस्तीफा दे दिया। कहा पंजाब हुकूमत के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर इस्तीफा देते हैं। चौधरी मसूद पीपल्स पार्टी 257 लियाकतपुर से मुंतखब हुए थे। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान। इफ्तार ट्रांसमिशन में रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व मसाइल, हम रमज़ान कैसे गुजारें के उन्वान से गुफ्तगू की गई। मेज़बान जुनैद इकबाल थे। तिलावत कुरान मजीद कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी और नात खानी अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने की। मेहमानों में मुफ्ती मोहम्मद फारूक अल कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी और डॉक्टर उमर आदिल शामिल थे। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 20 साल बाद वनडे सीरीज में हरा दिया। सीरीज के तीसरे और फैसला कुन मैच में 9 विकेटों से फतह हासिल की। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का 211 रन का हदफ 38वें ओवर में हासिल किया। कप्तान बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 105, इमामुल हक ने 89 रन बनाए। बाबर आजम मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।